Assalamu alaikum everyone. From final exam, this is our lecture number 9. We will start it. What is our topic? Our topic is the ethical and social environment. Why we tell it the ethical and social environment? What we learn from this chapter? Here we learn how individual ethics grown up or build up. What is the managerial ethics? What is the how a organization can manage ethical behavior within the organization. Ethics. What is ethics actually? Ethics is a personal beliefs, values, aptitude which a person have grown up from, which a person has acquired from his surrounding, from his society, from his family, from his upbringing. Ethics can be vary country to country, culture to culture. Ethics, something is ethical to you and me from my cultural perspective and your cultural perspective may be unethical from the perspective of Western countries. For example, in our CV writing, we usually mention our age. Mention it, date of birth, we have write it down. Then we write down our gender. But in Western countries, it is totally unethical. You cannot discriminate a person based on age, gender and thing. Date of birth is not included in the CV. In our country, most of the job in entry level, we prefer that age should not excluded more than, age should not exceed more than 30 years. It is unethical in their perspective, but it is very common practice in our country or subcontinental. Okay. Individual, first we learn individual ethics in organization. Ethics, an individual's personal ethics about whether a behavior, action or decision right or wrong. Individual ethics ta ki? Individual ethics that the things that these things is the right or wrong. এখন আমাদের অনেক for example, there are some contradictory issue regarding that slaughtering. আমাদের যে কোরবানি ঈদটা হয়, there is lots of issue. People will say, why didn't you pay the money to the poor rather than slaughter the animals or which cannot speak, which is very much native type of things. Why you do so? Violence create করছে অনেক, এটা কিন্তু তার ethical perspective থেকে সে বলছে, কিন্তু from my perspective it is I giving the slaughter as a Muslim, I give the slaughter for the slaughter of the cow. It is my religious perspective that is it is halal for me. Not only the halal, the concept is behind is that if you are not only slaughtered the animal, you slaughtered your evil things, your pride, your everything over there. You are surrendering to Allah and everything is there. After slaughtering, you have to distribute the meat to the poor. There is the social relationship will build up. That is my thought or my beliefs. Whether he is wrong, whether I is wrong. No, both are right, but our perception is different. Ethics is such a thing. In case of law, it is unlawful. It is when we talk about the law, it is unlawful. Law is common, compulsory for everyone. There is no debate regarding the lawful things. Kono debate nai. If murder kora is crime, murdering is a crime, it is unlawful. Stealing, bribing, taking bribe, then telling lie, there is no unlawful things. It is unlawful in every society's perspective.
No society confirm that it is ethical. Any society? No. For example, in our culture, we usually think that taking liquor is unethical in front of everyone. We cannot take liquor in front of everyone, but in Western countries, it is their culture. If you go to the Western and you say it is very, very much unethical behavior, whether it is go or no, with it, no. So ethics is something individual, personal beliefs, our beliefs about whether behavior, action, decision is right or wrong. In our culture, we don't like free mixing of girls and boys. Their culture, it is acceptable. In our culture, marriage is the only institution where a girl and boys or woman or man can live together. There is no other alternative option available in our culture, in our society, and it is, if anyone do so, it is, we think it is wrong thing. Society has, our society build us in that way, that is the thing. Ethical behavior, what is ethical behavior? Ethical behavior conform of generally accepted social norms. আমি যেটা বললাম, what is your social norms? You have to understand. Social norms টা কি, ওটাকে accepted করা না. For 2 days, standing on the 2024, now I am believing that I'm talking about equal rights, man and woman. I'm in front of you. It is quite normal, but think about the 30 or 40 years back. It is not that much easy. Society doesn't accept it. Social norms that women should be inside the home. They have outside the home now, they are working everywhere. It's quite natural. In buses, in public transport, everywhere is woman is going. Just think of the 30 years back. It is very common? No. Just talk about your elders that a woman without a male usually doesn't go out from home. 30 or 40 years back. It is very, very uncommon thing. But the society has changed, social norms has changed, society has accepted that women will work and women participation rates is higher and social norms accept that, then women will work as like as men and they have the equal right, they will get the equal opportunity, they have the ability, so they should use it. Unethical behavior doesn't confirm generally accepted social norm. Unethical behavior is যেটা social norm কে accept করে না. Whatever there is, this is unethical behavior, social norm expect করে না. Free maxim accept করি না. Unethical behavior for myself. Then taking vape in front of everyone, taking liquor in front of everyone, আমরা এটাকে accept করি না. It is unethical behavior for me. Disrespect to the elder from our social norm perspective, it is unethical behavior. এখন আপনি বলতে পারেন যে as a human being we all have the same right, same thing. No, our social norms doesn't accept it. এটা একটু পজ দিতে পারেন কেউ 2 মিনিটের জন্য পজ দেন আচ্ছা ম্যানেজারিয়াল এথিক্স need to deal with 3 things কি দেখেন একটা হচ্ছে ম্যানেজারিয়াল এথিক্স আমরা দেখব হচ্ছে এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশনের দুজনের মধ্যে দুজনের কি সম্পর্ক কিভাবে তারা এথিক্যাল প্র্যাকটিস করে then how they deal with their economic agent. Who are their economic agent? Economic agent is the suppliers, then হচ্ছে গিয়ে stockholder, তারপর community people, they are known as their economic agent who has some economic impact. Managerial ethics are standard of belief that guide individual manager in their work. Individual manager কে এটা একটা গাইডলাইন দেয় যে আমাকে এই ধরনের ethical practiceর মধ্যে দিয়ে থাকতে হবে. Although ethics can affect managerial work in any number of ways, the 3 areas of special concern for manager are shown in this figure. What is this? How an organization treats its employee,
হাউ এমপ্লয়ি ট্রিট দ্য অর্গানাইজেশন, শুধু অর্গানাইজেশনের দায়িত্ব নেই, এমপ্লয়ি কীভাবে ট্রিট করবে অর্গানাইজেশনকে। দেন হাউ এমপ্লয়িজ অ্যান্ড দ্য অর্গানাইজেশন ডিল উইথ দেয়ার ইকোনমিক এজেন্ট, মানে তাদের কাস্টমারের সাথে, তাদের স্টক হোল্ডারদের সাথে, তাদের কমিউনিটি পিপল, হাউ দে উইল ডিল। দেখেন এমপ্লয়িজের সাথে অর্গানাইজেশনের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে, সিক্রেসি কনফিডেন্সিয়ালিটি আছে, অনেস্টি আছে। কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ছাড়া কোনো এমপ্লয়ি এবং অর্গানাইজেশন রিলেশনশিপ হয় না। অর্গানাইজেশন অলওয়েজ ওয়ান্টস টু ম্যাক্সিমাইজ ইটস প্রফিট, অলওয়েজ ওয়ান্ট টু maximize its wealth. What about employee? Always employee wants a better salary, a better remuneration, and which have to impact on the organization profit and wealth. So there is a conflict of interest. Then secrecy and confidentiality. Employee has to maintain the secrecy and confidentiality. When you will join a company, there is a bond you need to sign, that you will never ever leak out the organization confidential information to its competitor and other. Then honesty. Organization is seek honesty from its employee. He will not manipulate his wealth or his reputation. What about the employee expect from organization? Hiring and firing a organization should be fair. Wages and working condition টা wages fair wages দিবে, working condition যে কাজ করবো এটা working condition be safe, sound, healthy. Privacy and respect. If I have any disease which is not contagious অর্থাৎ ছোঁয়াচে না, you have no right to spread it down, which is make me humiliated. বুঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ, ও আচ্ছা থাক, বাদ দেন, আমাকে দেখাতেন, আমি তো আসছি, ঘুরে ফিরে তো আসছি, অসুবিধা নেই। ওয়ান ইম্পর্টেন্ট, আমি এখন আবার বলছি, হাউ অর্গানাইজেশন ট্রিটস ইটস এমপ্লয়ি, প্রথম এটা থেকে শুরু করি। ওয়ান ইম্পর্টেন্স এরিয়া অফ ম্যানেজারিয়াল ইথিক্স ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট of employee by the organization. This area include such as hiring and firing, wages and working condition, privacy and support. For example, both ethical and legal guidance suggest hiring and firing decision. Ethical এবং legal দুইটাই আপনাকে গাইডলাইন্স দেয় how we can hire and fire an employee. আমি চাইলে কাউকে ফায়ার করতে পারি না, আমি চাইলে কাউকে হায়ারও করতে পারি না, কারণ এখানে অনেকগুলো এমপ্লয়ি আমার আসছে। শুড বি বেসড স্লোলি অন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাবিলিটি টু পারফর্ম দ্য জব। হায়ারটা কী হবে? ইন্ডিভিজুয়ালের অ্যাবিলিটি টু পারফর্ম দ্য জব। এ ম্যানেজার হু ডিসক্রিমিনেট এগেনস্ট আফ্রিকান অ্যান্ড আমেরিকান, ওইখানে ওদের এটা খুবই কমন, যেহেতু ওরা রেসিজম আছে ওদের এখানে আফ্রিকান অ্যান্ড আমেরিকানের বেসিসে, one African and one American has the same ability. Sometimes African has the better ability than American, but still I hired the American. That is called discrimination. I cannot do that. It is unethical practices. Is hiring exhibiting both unethical and illegal behavior. Eta unethical o, eta hocche ki illegal o. Legally eta pass hoye geche je you cannot discriminate anyone based on race, color, gender and sex. করতে পারি না। গেল, এরকম যদি কেউ প্র্যাকটিস করে ও কিন্তু দুই জায়গায় ধরা খেলো, একটা হচ্ছে সে আনএথিক্যাল বিহেভিয়ারও করলো, সে ইলিগ্যাল বিহেভিয়ারও করলো। দেন বাট কনসিডার ইন কেস অফ এ ম্যানেজার হু ডাজ নট ডিসক্রিমিনেট ইন জেনারেল, ডিসক্রিমিনেশনটা ইন জেনারেল করছে না, বাট অকেশনালি হায়ার এ ক্লোজ ফ্রেন্ড, relatives when other applicant might just has qualified. ধরেন আমার একটা ক্লোজ রিলেটিভ ফ্রেন্ড আছে, আপনার কোয়ালিফিকেশান, আপনি আমার স্টুডেন্ট, আপনার কোয়ালিফিকেশান এই জবের জন্য একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি আরও একজনকে ভালো পেলাম যে আপনার চেয়ে ভালো জানে, কিন্তু আপনারটা যেহেতু এটার সাথে ম্যাচ করে গেছে, ও যতই ভালো পারুক আমি আপনাকে নিয়ে নিলাম। এটা কিন্তু ইলিগ্যাল না, কারণ আমি লিগ্যাল যতগুলো রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে এই পোস্টের জন্য, হ্যাঁ
ডিসক্রিমিনেটরও করছি না, আমি আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস করছি। কারণ কি, এই জবের জন্য যা যা রিকোয়ারমেন্ট ছিল, মাই ক্লোজ ফ্রেন্ড, মাই ক্যান্ডিডেট, মাই ফ্যামিলি ফ্রেন্ড অর মাই স্টুডেন্ট ফুলফিল অল দ্য রিকোয়ারমেন্ট। অল দ্য রিকোয়ারমেন্ট হি ফুলফিল। কেউ আমাকে লিগেলি কোশ্চেন করতে পারবে না কেন ওকে নিয়েছো, কারণ ও কিন্তু সব কিছু ফুলফিল করেছে। বাট দ্যার ইজ সামওয়ান হু ইজ বেটার দ্যান ইউ, স্টিল আই ইগনোর হিম, দ্যাট ইজ আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস। এটা আমাকে লিগেলি কেউ একে এটার জন্য সু করতে পারবে না, কারণ আমি লিগেল জায়গায় তো আমি ঠিকই আছি। হ্যাঁ, নেপোটিজম। Although this hiring decision may not be illegal, but they may be objection of ethical ground, আমি অবজেকশন তুলতে পারি। সবসময় দেখবেন যে এই জায়গাগুলোতেই অবজেকশন আসে। কোয়ালিফিকেশন যা আছে ম্যাচ করে যায়, সব কিছু ঠিক আছে, ওকে অ্যান্ড ফাইন, হ্যাঁ জানাবো, কারণ আপনি বেটার, কিন্তু তার তো সব কোয়ালিটি আছে। সো ওকে কেউ চাইলেও আমাকে কেউ লিগেলি আমাকে এটার জন্য কোশ্চেন করতে পারবে না। নোবডি হ্যাজ দ্য রাইট। আমি ওই গ্রাউন্ডটা ঠিক রাখছি। বিদেশে এরকম করে, বাংলাদেশে তো আমি জানি না হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, ওটা বলতে চাই না, বিকজ ইট ইজ রেকর্ডিং। আচ্ছা, ওয়েজ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন although tightly regulated are also area of potential controversy. For example, a manager paying an employee less than the deserve, কম টাকা দিচ্ছেন, simply because the manager know the employees cannot afford to quit or risk of losing his job. তার মধ্যে এবিলিটি আছে, তার মধ্যে কোয়ালিটি আছে, কিন্তু he or she doesn't have any alternative to go, অথবা এই জবটা তার জন্য খুবই খুবই প্রয়োজন। আমি তখন তাকে এক্সপ্লয়েট করা শুরু করি। দেখবেন যে আপনি, এই জন্য আমরা বলি, বিবিএর ওদেরকে আমরা বলি যে আপনারা নিজেদেরকে সেলস করেছেন, কনফিডেন্ট হয়ে যায়। কখনো মানুষের কাছে যেয়ে বলবেন না যে আপনাকে ছাড়া আমার এই চাকরিটা খুবই দরকার, আমি এই চাকরি ছাড়া চলবো না। নো, নেভার। আপনি যদি না খেয়েও থাকেন, এটা যেয়ে বলবেন না। আমি বললাম, সবসময় মনে রাখবেন ইউ হ্যাভ অ্যান অল্টারনেটিভ। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, রিজিক হচ্ছে আল্লাহর হাতে, যা আছে কপালে হবে। আমার একদম মরে মরে করতে হবে না কাজ। ইফ আই হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি, if I have the quality, I should get the deserved amount I am desired to get. কিন্তু আপনি যদি আপনার যে, অনেকে কেউ করে নিজের যে ল্যাকিংটা আছে, নিজের যে মানে কষ্ট আছে, এই জব ছাড়ার জন্য লুজ হলে আমার ফ্যামিলির কী হবে, তখন এক্সপ্লয়টেশন শুরু হয়ে যায় এবং বলে যে আপনার তার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। যাওয়ার জায়গা না, তারা আর খুঁজেও না, এক্সপ্লোরও করে না, ওইখানেই সারাদিন কাজ করতে থাকে। আর প্রফেশনাল লাইফ, ফ্যামিলি লাইফ সবসময় আলাদা রাখবেন। আমার ফ্যামিলিতে কি দুঃখ, আপনার প্রফেশনালি আপনার বস যে এটা সলভ করবে, কখনো করবে না, কেউ করবে না। শুধুমাত্র যে প্রবলেম যার দ্বারা সলভ হয় তাকেই শুধু সেটা জানাবে না। আপনার প্রফেশনাল লাইফে যে প্রবলেম, ওইটাও বাসায় যেয়ে বলার দরকার নেই, কখনো আমি করি না। প্রফেশনাল লাইফের প্রবলেম এসে আমার হাজব্যান্ড, আমার বাবা মা এসে ঠিক করে দিতে পারবে না। যে ঠিক করতে পারবে সেটা হচ্ছে আমার বস, আমার কলিগ। আই শুড টক টু দেম অ্যান্ড উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার, সর্ট ইট আউট। আবার আমার পার্সোনাল লাইফের প্রবলেমও আমার পার্সোনালি যারা আছে আমার সাথে ইনভলভ, তারাই সলভ করতে পারবে। বাকিরা আপনাকে আউ করবে, সান্ত্বনা দেবে, এই সান্ত্বনার তো দরকার নেই। দেয়ার শুড বি এ ফাইন লাইন। কখন আপনার প্রফেশনাল লাইফের প্রবলেম যদি ফ্যামিলিকেও বলেন, ওরাও বলবে যে না, তোমার এটা ডিসক্রিমিনেট, তুমি ছেড়ে দাও জব, এখানে এত সমস্যা। আবার আপনার ফ্যামিলি প্রবলেম বলবেন, তখন যে ঠিক আছে, তো উপায় নাই, দেখি একে দিয়ে আরও কাজ করে। কে বলে আপনাকে? হ্যাঁ, কোনোদিন মানে বাসায় সবসময় আনটিল আনলেস ইট ইজ বিয়ন্ড ইউর ক্যাপাসিটি, তখন যে ছাড়ার যদি ডিসিশন নেন তখন বলবেন। যে জায়গায় আপনি থাকবেন মনে করেন, সে জায়গার বদনাম ততদিন পর্যন্ত করার দরকার নেই। For example, a manager paying employee less than he deserves simply because the manager knows the employees cannot afford to quit and risk the losing of their job by complaining might be considered unethical. Finally, most observers also agree that organization is obligated to protect the privacy of its employee. A manager spreading rumor that an employee has an AIDS, কারো যদি AIDS হয়, আমি বারবার বলতেছি,
ইফ ইট ইজ নট কন্টিজিনিয়াস ডিজিজেস, আপনি কারোর সাথে ডিসক্রিমিনেশন করতে হবে, ছোঁয়াচে নেই। এইডস কিন্তু ছোঁয়াচে রোগ না, কারো যদি থাকেও আমি অর্গানাইজেশনকে জানাতে, আমার এটা যখন মেডিকেল টেস্ট হয় এটা জানানো আমার জন্য হচ্ছে কি ইথিক্যাল দিক থেকে ঠিক, কিন্তু এইডস তো আপনার ইসে না, ছোঁয়াচে রোগ না, কিন্তু ম্যানেজার সবাইকে ছড়াই দিল, তাহলে ওর সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্সিটা কোন জায়গায় যায় দেখেন, এটা আপনার কোনো দিনও আপনি পারেন না। অর ইটস হ্যাভিং অ্যাফেয়ার উইথ অ্যান কো-ওয়ার্কার, ধরেন কারো কোনো অ্যাফেয়ার আছে কো-ওয়ার্কার, ইটস জেনারেলি সিন অ্যাজ এ আনএথিক্যাল ব্রাঞ্চ অফ প্রাইভেসি। যার সাথে যার অ্যাফেয়ার আছে ওদের যদি সমস্যা না থাকে আপনার তো পুরো রিউমার ছড়ানোর কোনো কারণ নেই। ওর কারো কোনো পার্সোনাল কাজ যদি অর্গানাইজেশনের কোনো কিছুতে ইম্প্যাক্ট না করে সেটা নিয়ে কথা বলা উচিত না। প্রফেশনাল লাইফ শুড বি ডিল প্রফেশনালি, বরং বললেই সমস্যা, তখন আলতু ফালতু কাজ নিয়ে মানুষ ব্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে যেটা হয় গসিপিং, কারণ কার কি হচ্ছে চাকলাইনের ওগুলা নিয়ে ওর চাকরি চলে গেল, এটা তোর পার্সোনাল লাইফ। হোয়াট এভার ইজ প্রফেশনাল ক্যারিয়ার, ও যদি ইন্টেলিজেন্ট হয়, ও যদি ক্যাপেবল, ওকে দিয়ে কাজ করা, ওইটা কাট আউট করো। পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কারো কোনো বদারি হওয়া উচিত না। Likewise, the manner in which organization response address issues associated with the sexual harassment involve employee privacy and related right. যদি কেউ সেক্সুয়ালি হ্যারাসড হয় কারো দ্বারা, এটা কিন্তু আবার আপনাকে আনতে হবে, তখন এটা আমার অ্যাজ এ ম্যানেজার ইট ইজ মাই বিজনেস। দেন হাউ এমপ্লয়ি ট্রিট দ্য অর্গানাইজেশন। এখন আসেন অর্গানাইজেশনে কীভাবে আপনাকে ট্রিট করবে বললাম, আপনার কী কী আছে, আপনি কতটা করে থাকেন অর্গানাইজেশনকে, এখন দেখি ম্যাচ করেন। Numerous ethical issues stems from how employee treat the organization, কিভাবে ট্রিট করবে, especially in regards of conflict of interest, secrecy and confidentiality and honesty. In conflict of interest occur when decision is potentiality benefit of individual to possible determined by the organization. To guard against such practices, most companies have policies that forbid their buyer from expecting gift from the suppliers. অর্থাৎ অনেক কোম্পানিতেই আছে যে আপনি সাপ্লায়ারদের থেকে গিফট নিতে পারবেন না, তাহলে আপনি বায়াস হয়ে গেলেন না। যে সাপ্লায়ার আপনাকে মাল সাপ্লাই দেয়, ধরুন অনেকগুলো সাপ্লায়ার আছে, তাহলে কি আপনি ফেয়ার করতে পারবেন, গিফট নিয়ে তাকেই কন্ট্রাক্টটা দিয়ে দিবেন না, এটা করা যাবে না। Divulging company secret is also unethical. Divulging কোম্পানি মানে কোম্পানির যে কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন সব এক জায়গায় ছড়াই দেওয়া, এটাও আনএথিক্যাল, এটা অবশ্যই আনএথিক্যাল, আপনি চাকরি ছেড়ে দিলেও এটা পারেন না। এমপ্লয়িজ হু ওয়ার্ক ইন এ বিজনেস হাইলি কম্পিটিটিভ ইন্ডাস্ট্রি, ইলেকট্রনিক্স, সফটওয়্যার, ফ্যাশন অ্যাপারেল, ফর এক্সাম্পল, মাইট বি টেম্পার্ড টু সেল ইনফরমেশন অ্যাবাউট কোম্পানি প্ল্যান্স টু কম্পিটিটর। সেলস করবো আমি, এই জিনিস আমি প্রোডাক্টের মধ্যে চেঞ্জ আছে, আমি সেল করে দিলাম, কম্পিটিটরের কাছে টাকা পাইলাম, very very unethical practice, very very unethical practice. A third area of concern is honesty in general. Relatively common problem in the area includes such activities of using business telephone to make personal distance calls, surfing the internet at work, সারাক্ষণ অফিসে আসলাম কাজ টাজ না করে অফিসের ইন্টারনেট দিয়ে মুভি দেখি, এটা কি অনেস্টি? ব্রাউজিং করি, আপনারা তো স্টুডেন্ট, আমি সবার কথা বলছি। স্টিলিং সাপ্লাইজ, লাইক সাপ্লাই অনেক কিছু দেয়, কিছু এক অংশ আমি নিয়ে নিই। পেডিং এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্ট, ওই যে টুকটাক অ্যাকাউন্ট থাকে না মিসেলেনিয়াস থেকে, ভেরি ভেরি অনেস্টি চেয়ে আর কিছু নাই বড়। আপনারা এখন মনে করতে পারেন যে মানে কি অনেস্টি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে ভাবতে পারেন যে অনেস্ট থেকে জীবনে কোনো লাভ নেই, এরকম কয়জন ভাবেন? না, টু বি ভেরি অনেস্ট, এই অ্যান্সারটা অনেস্টলি দিবেন। টু বি ভেরি অনেস্ট, অনেস্টির কোনো দাম নাই। না না বলেন যে কোনো মানে বিশ্বাস কর, না না আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেস্ট থেকে জীবনে কিছু পাওয়া যায় না, ডিসঅনেস্টরাই জীবনে কিছু পাওয়া যায়, সব কিছু অ্যাচিভ করে, এরকম ধারণা আপনাদের কয়জনের? ইন বাংলাদেশের যে সার্কামস্টেন্সেস ইট হ্যাপেন, বলেন। ওটা তো হিপোক্রেসি, হিপোক্রেসি নিয়ে আমি পরে কথা বলবো। হ্যাঁ
মনে করেন যে অনেস্ট থাকলে আপনি সাকসেসফুল হবেন, নাকি রং রান সাকসেসফুল হওয়া যায় না বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে? কিন্তু অনেস্ট থাকলে তো আপনি অনেক কিছু এনজয় করতে পারবেন না, আপনার কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি হবে না, আপনার এখান থেকে ওইখানে দাঁড়ায় আপনি জমি পাবেন না, গোপালগঞ্জ পর্যন্ত আপনি কিনে ফেলতে পারবেন না। অনেস্ট থাকলে আপনি এগুলো কিছুই পাবেন না, সিম্পল হয়ে যায় না, আপনি এগুলো কিছুই পাবেন না। অনেস্ট থাকলে আপনি 5 কাঠা জায়গা কিন্তু আপনার ঘাম ছুটে যাবে, ডিসঅনেস্ট থাকলে আপনার বিঘায় বিঘায় জমি থাকে। বলেন ডিসঅনেস্টি থাকা ভালো, তাই না? কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, যতই আপনি ডিসঅনেস্ট হন আর অনেস্ট হন, হ্যাঁ, যে অনেস্ট সে কিন্তু একটা পিসফুল লাইফ পায়, আর যে ডিসঅনেস্ট সে দিল্লি, দুবাই, আমেরিকা, ইউরোপ, বেগমপাড়ায় সব জায়গায় আছে, তার যেটা নাই সেটা হচ্ছে তার শান্তি নেই। টেনশনের জন্য ঘুমও নাই, ঘুমাতে যেতে পারতেছেন, ঘুম হচ্ছে না, বিকজ কিন্তু অনেস্টিটা আপনাকে হচ্ছে গিয়ে ধরেন শর্ট টার্মে মনে হয় অনেস্ট থাকাটা অনেক কষ্টের, কিন্তু লং টার্মে এটা বেনিফিটেড। আর ডিসঅনেস্ট থাকা শর্ট টার্মে আপনি খুব অল্প সময় অনেক কিছু এনজয় করবেন, কিন্তু লং টার্মে যেয়ে কিন্তু আপনার সেটাও থাকতেছে না, আপনার সম্পত্তি ক্রোক হয়ে যায়। সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু গো বিহাইন্ড দ্য স্টিক, না, জেলেও যেতে হয় এত লাক্সারির পর ওইখানে যেয়ে থাকা। সো অনেস্ট থাকা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য যে অনেস্টে আপনি হয়তো অনেক লাক্সারি পাবেন না, কিন্তু ইউ হ্যাভ এ পিসফুল লাইফ, ইউ হ্যাভ এ ডিগনিটি, ইউ ডোন্ট নিড টু কমপ্লাই, ইউ নিড টু, মানে আপনার নিজেকে কারো কাছে নত হতে হবে না কখনো। কিন্তু ডিসঅনেস্টের কিন্তু যত বড় পজিশনেই থাকেন, ইউ ডাজন্ট হ্যাভ এনি সেলফ এস্টিম, ইউ ডাজন্ট হ্যাভ এনি সেলফ রেসপেক্ট, এটা কিন্তু আপনার নাই, আপনি যত বড়ই হন। আপনার কিন্তু সেলফ এস্টিম আর সেলফ রেসপেক্ট থাকবে না। অনেস্টি আপনাকে সেলফ রেসপেক্ট, সেলফ এস্টিম দেয়, আর কোনো কিছু আপনাকে সেলফ এস্টিম, সেলফ রেসপেক্ট এনশিওর করে না। আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনার এটা আমি আপনাকে আজকে টাস্ক দিলাম যে অনেস্টি ছাড়া আর কিছু দেয় কিনা। কিন্তু কেন আমি বলতেছি বারবার সেলফ এস্টিম, সেলফ রেসপেক্ট, আপনি কি করেন না করেন আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। অন্যরা বাইরে থেকে আপনাকে রেসপেক্ট করতে পারে, কিন্তু আপনার নিজের প্রতি সেলফ রেসপেক্ট থাকবে না, কারণ আমি তো জানি আমি কি, আমার সেলফ এস্টিম তো নাই। আমার নিজের প্রতি নিজের সম্মান থাকবে না, কারণ আমি জানি আমি কি। বাইরে আমি অনেক কিছু দেখাতে পারি, প্রিটেন্ড করতে পারি, আমি হিপোক্রেসি করতে পারি, আমি হজ করে এসে তসবি গুনতে পারি, কিন্তু আমি জানি আমি কিন্তু এটা না, বিকজ আই এম নট এ অনেস্ট পারসন। এই জন্য দেখবেন অনেস্ট পারসনরা অনেক সময় একটু রাগিও হয় ইথিক্সের বাইরে গেলে, মানে ওরা এটা নিতে পারে না আর কি। ইন রিসেন্ট ইয়ার, new issue regarding such behavior as personal internet use at the work have also become more pervasive, অনেক বেড়ে গেছে। Another distribution trend is more workers are calling in sick simple to get extra time off, অনেক সময় শুধু শুধু sick leave নিয়ে নেয়। In other recent survey, for instance, in 2001 to 2002, the number of workers who respond taking more time off personally increasing by 21%. এখন আমরা আস্তে আস্তে সবাই খুব আনএথিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, আগের মানুষজনগুলো ভালো ছিল। And same study, 20% of the survey indicate that they try to make more vacation days than to entitle all the most employees are inherent honest organization, most nevertheless vibrant. Ashen, how employee and the organization treat other economic agent. Managerial ethics are also comes into play in the relationship between the firm and its employees and with the economic agent. এখন দুজনের সাথে দুজনে বললাম, এই দুইজন মিলে কিন্তু ইকোনমিক এজেন্টকে ডিল করে। হু আর দে? এটা একটু নিচে নামে, এমপ্লয়ি আর অর্গানাইজেশন। As listed previous figure 4.1, আমি যে ফিগারটা দেখাইছি, the primary agent interest include কাস্টমার, আপনার অনেস্ট থাকা, কম্পিটিটর
stockholder, suppliers, dealer and union. The behavior between the organization and the agent that may be subject to ethical ambiguity including advertising and promotion. আমি সময় advertising and promotion এ দিই ambiguity information. আমি বলি আমার ক্রিম মাখলে আপনি 2 দিনে ফর্সা হয়ে যাবেন, আপনার চাকরি হয়ে যাবে, সব হয়ে যাবে। আমার ড্রিঙ্কস খেলে আপনি টলার, স্ট্রঙ্গার, শার্পার হয়ে যাবেন, আপনার বাচ্চাকে আর কিছুই করতে হবে না। আমি বলি আমার ড্রিঙ্কস খেলে আপনি এখান থেকে একটা বলে বাড়ি দিবেন, ওই কত দূরে যাবে, চাঁদের চলে যাবে। দ্যাট ইজ ambiguity। কোন একটা এনার্জি ড্রিঙ্কের এরকম একটা দেখছি তো আমি। ফিনান্সিয়ালি ডিসক্লোজার করাটা, আপনি ধরেন মিস ইনফরমেশন দেন। আমাদের প্রত্যেকে যখন আমরা যে স্টক মার্কেটে যাই, আপনাদের কিন্তু প্রত্যেক বছর একটা ব্রোশিয়ার এজিএম হয়, এজিএমে আমাদের একটা বুকলেট দেয় না, দেখছেন না, যেখানে হচ্ছে কি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টগুলো থাকে। অনেক সময় ওখানে ওরা মিসলিড ইনফরমেশন দেয় যে আমার সব প্রফিট হয়েছে, তোমাকে এটা করা যাবে না। ফিনান্সিয়াল ডিসক্লোজার ট্রান্সপারেন্ট থাকতে হবে। কারণ কেন ট্রান্সপারেন্ট? দ্য স্টক হোল্ডার ইজ ইউর রিয়েল ওনার, যে স্টকটা কিনছে বা শেয়ার হোল্ডার। হ্যাঁ, আমি তো আপনার ট্রু পিকচার দেখেই কিনছি, তারপর দেখি শেয়ারের প্রাইস নামতে 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 আমার 10 লাখ টাকা শেয়ারে 5 লাখ টাকাও থাকে না। The behavior between the organization and their agent might be subject to ethical ambiguity including advertising, promotion, financial disclosure, ordering and purchasing এর ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, সাপ্লায়ারদের সাথে আপনি বিল নিয়ে ঘুরাইতে থাকলেন, হ্যাঁ নিলাম দিয়ে দিব, এগুলো করা যাবে না। আপনি চাচ্ছেন কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, কোয়ালিটি বিহেভিয়ার করেন। শিপিং, সলিটেশন, বার্গেনিং, নেগোসিয়েশন, আদার বিজনেস রিলেশনশিপে রাখবেন। ফর এক্সাম্পল, বিজনেস ইন দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি হ্যাভ আন্ডারগ্রোয়িং fire because of the rapid acceleration of the price that changed many of their drugs. প্রাইস বাড়াই দিচ্ছে। এই যে কতগুলো জিনিস কিন্তু খুব সেন্সিটিভ, লাইফ সেভিং, যেমন ড্রাগস আমি বলছি, ফার্মাসিউটিক্যাল ওষুধপত্রগুলো, এর যখন প্রাইস বেড়ে যায়, বাট দিস ইম্প্যাক্ট অনেকে তো কিন্তু ক্রয় ক্ষমতার বাইরে এটা। This firm is countered that they need to invest more heavy in research and development program to new drugs and higher price is needed to cover the cost. ওরা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে বেশি কস্ট ইনভলভ করে, এই জন্য ওরা প্রাইসটা বাড়ায় দেয়। The key situation like then is to find right balance between the reasonable pricing and price going. রিজনেবল একটা আপনারা করেন, মানে তো মানুষ সার্ভাইভ করবে না। মেডিসিন এমন একটা জিনিস, আপনার অসুখ হলে মেডিসিন কী জিনিস ওইটা সবার চেয়ে বেশি আমরা বুঝতে পারি। And it's so many questions involving ethics and their significant direction of option. এই জন্য বলা হচ্ছে যে এদেরকে মনিটর করো, গভর্নমেন্ট থেকে অনেক রেগুলেশন দেওয়া হয় যে চাইলে এক্সট্রা মতো দাম না বাড়ানো। Another area of recent year involved financial reporting various e-commerce because of the complexity inherent valuing asset revenue of this firms. Some have been aggressive presenting their financial processing, aggressive দেখার জন্য ওরা প্রাইস বাড়ায় দেয়, সব কিছু করতে থাকে। High positive time. Additional complexity forced by many firms today is the variation of ethical business practices in different countries. In some countries, bribe and side payment is normal. অনেক কান্ট্রিতে bribe and side payment খুবই quite normal, বলা হয় এটা গিফট, বিশেষ করে সাবকন্টিনেন্টালগুলোতে। Customary part are doing business. However, in USA, laws forbid this practice. USA law কিন্তু এটা forbid করে, কিন্তু USA অন্য জায়গায় যেটা করতে হচ্ছে ওদেরকে, নাহলে ওরা জব পাবে না। Power generating company wants $320 million contract in the Middle East because of government official demanded $3 million bribe. বলছে তোমাদেরকে 320 মিলিয়নের টাকা আমি দিয়ে দিব, কিন্তু মিডল ইস্ট ওদেরকে $3 মিলিয়ন আমার অফিসিয়ালগুলো, মানে যারা সচিব ছিল ওই পর্যায়ে, ওরা চেয়েছে। জাপানিজ ফ্রম পেড দ্য ব্রাইব, জাপানরা কিন্তু খুব অনেস্ট, কিন্তু দিয়ে দিছে আমেরিকান দেন ওন দ্য কন্ট্রাক্ট। বলে না, হোয়েন ইউ আর রোম বিহেভ লাইক এ রোমানিয়ান, এটা আর কি ওইরকম জাপানিজ তো এটাই করছে। অ্যান্ড Iran once he big project in India cancelled because newly elected official demanded bribe. ইন্ডিয়াতে যে ওদের ক্যান্সেল হয়ে গেছে। Although this kind of cases are illegal under US law and other situations are more ambiguous, অনেক ঝাপসা। In China, for example, local journalists accept their cab fare to be paid if our cover business sponsor new conference. চায়নাতে জার্নালিস্টরা যদি আপনার নিউজ কভার করে, আপনাকে ক্যাব ফেয়ারটাও দিয়ে দিতে হবে। In Indonesia, it's normal time to foreigner to get drive license in over a year, but it
can expedite it over extra $100 তাকে দিতে হবে। and in Romania building inspector routinely expert tips for favorable review, যদি আপনি ফেভারেবল রিভিউ চান আপনাকে টিপস দিতে হবে। এইগুলো হচ্ছে গিয়ে ইউএস গভর্নমেন্ট, এটা ইউএসের বই, ওরা নিজেদেরকে ভালো দেখাচ্ছে, ওরা যেসব করে না আমি জানি না, দে অবভিয়াসলি ডু দ্যাট, বাট এটা যেহেতু আমেরিকান বই পড়াচ্ছে, আমেরিকা বলছে ওরা করে না, জাপানিজরা করছে, চাইনিজরা করছে, সব করছে, ওরা লুজ করছে। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আমরা মরাল অ্যান্ড পার্সোনাল লেসন্সটা পড়াই দিব নাকি? তাহলে এটা আমি শেষ করে দিই, এটা ওই ক্লাসে শেষ করে দিছি তো তাই আপনাদেরকে বলছি। 3টা স্টেজেস থাকে আমার মরালিটি বিল্ড আপে। প্রথম স্টেজে আমাদেরকে কি করা হয়? পানিশমেন্ট দিয়ে ঠিক করা হয়, ফেয়ার দিয়ে ঠিক করা হয় যে না এই কাজটা করবা না, এই কাজটা করলে তোমাকে পানিশমেন্ট করবো। তারপর আমার আস্তে আস্তে আমার মাথার মধ্যে ঢুকে যে এই কাজটা করা যাবে না, এই কাজটা করলে আই উড বি পানিশড। সেকেন্ড হচ্ছে স্টাবলিশমেন্ট, করতে করতে ডিউটি সোশ্যাল সিস্টেমে আমি এস্টাবলিশ হয়ে যায় যে এই বিহেভিয়ার খারাপ, ওই বিহেভিয়ার খারাপ। তারপর হচ্ছে গিয়ে পোস্ট এস্টাবলিশমেন্ট, আমি যখন আরও বড় হয়ে যাই তখন আমার বাবা মা, আমার ফ্যামিলি, আমার স্কুল কলেজ আমাকে কিছু দিয়ে দিচ্ছে, নিজে অ্যানালাইসিস করে নিজের মধ্যে অনেকগুলো মরালিটি আমার গ্রো করে। এই জন্যই দেখবেন সব মানুষের মরালিটি ইথিক্স একই রকম হয় না, ওইটা হয় পোস্ট এস্টাবলিশমেন্টে গিয়ে। এবার আমরা বইয়ের ভাষায় পড়তে যাই। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ওটা তো বোঝার জন্য বলছি। Stage 1, beginning. Follow rules to avoid punishment. Act is own interest, obedience for the own sake. আমরা এটা মানি শুধুমাত্র নিজের বেনিফিটের জন্য বা পানিশমেন্ট ফর স্কুলে। হ্যাঁ, আমরা যখন ভুল করি পানিশমেন্ট খাই, বা তুমি যদি বাবা ভালো কাজ করো তোমাকে চকলেট দিব, লজেন্স দিব, মানে নিজের একটা ওন ইন্টারেস্ট থাকে, ওই জন্য আমি ওই বিহেভিয়ারটা, ওই প্র্যাকটিসটা করি। লাইনে দাঁড়াবা, ঢুকবা ডিসিপ্লিনে হয়ে। আপনাদেরকে যদিও এখন কিছু দিতে পারতেছি না, আমিও কালকে থেকে মনে হয় চকলেট নিয়ে আসি, যে টাইমলি আসলে চকলেট দিব। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট 10-15-এর মধ্যে তো ঢোকাই যায়, তাই না? 6 তলা আপনি উঠতেই পারেন, আমার ক্লাস 6 তলায়। স্টাবলিশ, এই জন্য 15 মিনিট দিছি 10টার ক্লাসে। হ্যাঁ, establishing stage 2, person lives up to an expectation of others, fulfill duties, obligations, social systems, lives within the guidelines. আমরা যখন একটু বড় হই আমরা সবাইকে খুশি করতে চাই, সোসাইটিতে নিজের একটা ভালো রেপুটেশন করতে, আমি তো ভালো ছেলে, আমি তো ভালো মেয়ে, আমার বাবা মা বলবে আমার ছেলেটা ভালো, মেয়েটা ভালো। হ্যাঁ, এগুলোর জন্য আমরা কিছু এক্সপেকটেশন ফুলফিল করার জন্য কিছু এথিক্যাল প্র্যাকটিস আমাদের মধ্যে চলে আসে। আমরা রেসপেক্টফুল হয় এল্ডারদের প্রতি, ছোটোদেরকে আদর করে আস্তে 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 করে এগুলো হয়। কেউ আছে আনরুলিংও হয়, তাদের কথা বাদ। পোস্ট এস্টাবলিশমেন্ট, ইন্ডিভিজুয়াল ফলোস সেলফ চুজেন প্রিন্সিপাল, হোয়াট ইজ জাস্টিস, হোয়াট ইজ রাইট। আমি যখন বড় হয়ে যাই কিন্তু আমার নিজের আছে, আপনি বললেও এটাকে আমি কিন্তু বলতেছি না রাইট। আপনি আমাকে যাই বুঝান, লিফটের জন্য দেরি হোক, হ্যান হোক, ত্যান হোক, আমি তখন বলবো টাইম ম্যানেজমেন্টের কথা। আমি তখন বলবো সিঁড়ি দিয়ে উঠেন, আপনার 18 বছর বয়সে আপনি 6 তলা বাইতে পারেন না। হ্যাঁ, আমার তো নিজেরটা হয়ে গেছে। It's also where the other have different values, seek solution for the ethical dilemma. কারণ অনেক ডেলিমাও কাজ করে। ডেলিমা মানে কি? whether it is right or wrong. অনেক সময় দেখলে মনে হয় কি যে আপনিও ঠিক আমিও ঠিক। হ্যাঁ, কনফিউশন। যেমন আপনি বলতেছেন যে লিফটে এত ভিড় 6 তলা, এখন হয়তো হইতে পারে যে আপনার অনেক ফিজিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে। হ্যাঁ, আমি তো এটা জানি না, এই জন্য আপনি উঠছেন না, তো আপনি ঠিক। সো এই জিনিসগুলা এথিক্যাল ডিলেমার মধ্যে কাজ করে। ঠিক আছে, এটা দিয়ে শেষ করে দিই। হ্যাঁ, না এটা মানে লাস্ট একটা জিস্ট আর কি। এই চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ না। ম্যানেজার ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ বিহেভিয়ার দ্যাট গাইড ইন্ডিভিজুয়াল ম্যানেজার of their work. The basic area concern is manager need to approach the following and ethical and moral perspectives: relationship of the farm to the employee, the employees to the farm, and the farms to the economic agent. যেটা আমি বললাম এই তিনটা নিয়ে ম্যানেজার এথিক্স কাজ করছে। এখানে এই টপিকের এখানে শেষ। থ্যাংক ইউ। একটা কোশ্চেন ছিল।
বলেন, ফিল ফ্রি টু আস্ক। না